दुर्मत हितकारा नाम मुरीद न शब्द विचारा विचारा किरत कण किरत कण है पीना हो मन हारा है पीना जल्दी सब विद तुम ही जानते प्यारे सब विद तुम ही जानते प्यारे किस पर कहूँ सुनाए किस पर कहूँ सुनाए सब विद तुम ही जानते प्यारे सब विद तुम ही जानते प्यारे किस पर कहूँ सुनाए किस पर कहूँ सुनाए तू दाता जिया सबना का तू दाता जिया सबना का तेरा दिया पैरे खाए तेरा दिता पैरे खाए सब विद तुम ही
जानते प्यारे सब बिद तुम्हें जानते प्यारे जिस पर कहूँ सुनाए। सुख दुख तेरी आज्ञा प्यारे दूजी नाई जाए। सुख दुख तेरी आज्ञा प्यारे दूजी नाई जाए। जो तू करावे सो करी प्यारे अवर किच करना जाए। जो तू करावे सो करी प्यारे अवर किच करना जाए। तू दाता जिया सबना का सबना का तेरा का पैरे करे सब बिद तुम ही जानते प्यारे सब बिद तुम ही जानते प्यारे किस पर कहूँ सुनाए। किस पर कहूँ सुनाए। दिल रैन सब
और मस्तक लेख लिखाए, तू दाता जिया सबना का, तू दाता जिया सबना का, तेरा दिता पैरे खाए, सब बिद तुम ही जानते प्यारे, सब बिद तुम ही जानते प्यारे, किस पे कहूँ सुनाए, किस पर कहूँ सुनाए, तू दाता जिया सबना का, तू दाता जिया सबना का, तेरा दिता पैरे खाए, तेरा दिता पैरे खाए, अब बिद तुम ही जानते प्यारे, किस पर कहूँ सुनाए। एको आप वरतला प्यारे, कट कट रहया समाए, एको 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 आप वरतना प्यारे, वरतदा प्यारे, वरतदा प्यारे प्यारे, एको आप वरतदा प्यारे, कट कट रहया समाए, संसार घूमते उधर ले प्यारे, नानक हर शरण आए, नानक हर शरण आए, तू दाता जिया सबना का, तू दाता जिया सबना का, तेरा दिता पैरे खाए, सब बिद तुम ही जानते प्यारे, सब बिद तुम ही जानते प्यारे, किस पर कहूँ सुनाए, किस पर कहूँ सुनाए,
सब विद तुम ही जानत प्यारे, किस पर कहूँ सुनाए, किस पर कहूँ सुनाए, किस पर कहूँ सुनाए। सब विद तुम ही जानते प्यारे। इतनी हाजिरी प्रवान करनी, गुरबाणी उच्चारण करदे अनेक प्रकार दियां भुलां गलतियां खिमा कर देनी, असीस बख्शिश करनी। अगे तो होर भी शुद्ध स्पष्ट बाणी पढ़ करके आप सरबत साध संगत की सेवा करते रहिए जी। आप सरबत साध संगत नूं दूसरे महान नगर कीर्तन दियां लख लख वधाइयां होण। सतगुरु जी कृपा करन, मूँह परिवारां में चढ़दियां कला सुख शांति वरताउण। इतनी सेवा प्रवान करते हुए फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दे पावन कीर्तन दी सांझ पा रहे सन पातशाह भाई जसपाल सिंह जी सारंग। सतगुरां दे इस महान कीर्तन दी बख्शिश बारे, जिसनों गुरु ने कीर्तन नरमोलक हीरा, आनंद गुणी गहीरा। ये महान बख्शिश गुरु नानक दे घर विच है कि कीर्तन उस हीरे वर्गा है जिहड़ा आनंद दी बख्शिश साडे हिरदे विच बख्श दिंदा है। उस पावन कीर्तन नूं बड़े सुंदर ढंग नाल सरवण करवा रहे सन भाई जसपाल सिंह सारंग जी। समूह जथेदार संगतां वल्लों तहे दिल तो धन्नवाद। गरीब नवाज कृपा करन। दूसरा महान नगर कीर्तन जो होले महल्ले दे पावन उस महान गुरपुरब नूं समर्पित है, जिथे सतगुरां ने एक निराली विलखण कौम साज के एक विलखण होला महल्ले का कंसैप्ट साडे सामने रखिया। होली मनाई जाती सी, लेकिन होला महल्ला खालसे का त्योहार है, जिहदे विच अनंत बख्शिशां आनंदपुर की पावन धरती ते कलगियां वाले ने सानू बख्शिश कीतियां, जिसका खेड़ा अज भी निहंग सिंह फौजा गुरु का खालसा मानदा है। उसे दे संबंध विच महान नगर कीर्तन दूसरा जो कल नूं होण जा रहा है, आओ उसे दे संबंध विच भाई साहब भाई स्वरनजीत सिंह अज दे सजे हुए दीवाना विच पावन कीर्तन की साडे नाल सांझ पाउणगे करीबन 4:45 बजे तक। नाल ही रहरा साहब जी दे पाठ शुरू होणगे। उस तो अगले दीवान सतगुर की बख्शिश अंदर अज देर रात तक सजणगे। आप संगतां दे चरनां विच बेनती है कि बेअंत संगतां गुरु के लंगरां विच सेवावां कर रही ने, गुरु की पावन हाजरी भर रही ने। सरबत दीआं सेवावां गुरु प्रवान करे। आओ अमृतमय बख्शिश भरे कीर्तन नाल जुड़ना करिए। भाई साहब भाई स्वरनजीत सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की वाहेगुरु 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 हे प्राणनाथ गोविंद है कृपा निधान जगत गुरा। हे संसार ताप हरण करुणा वै सब दुख हरो।
हे शरण जोग दयाल दीन नाथ मया करो श्री खीन समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव तेरे कवन कवन गुण कह कह गवा हूँ साहिब गुणी निदाना तुमरी महिमा महिमा बरन न सकूं तू ठाकुर ठाकुर ऊच भगवाना सारसना तन तन है मेरी जिंदड़ी रसना तन तन है मेरी जिंदड़ी रसना रसना तन तन है मेरी जिंदड़ी गुण गावे हर प्रभु केरे नाम गुण गावे हर प्रभु केरे राम रसना तन तन है मेरी जिंदड़ी रसना तन तन है मेरी जिंदड़ी ते श्रवण पाले सोवनीक है मेरी जिंदड़ी ते श्रवण पाले सोवनीक है मेरी जिंदड़ी जो जाए लगे हर कीर्तन सुने हर तेरे नाम हर कीर्तन सुने हर तेरे नाम सारसना तन तन है मेरी जिंदड़ी सारसना तन तन है मेरी जिंदड़ी गुण गावे हर प्रभु केरे नाम गुण गावे हर प्रभु केरे नाम गुण गावे हर प्रभु केरे नाम गुण गावे
प्रभु केरे नाम सारसना तन तन है मेरी जिंदड़ी सारसना तन तन है मेरी जिंदड़ी सो शीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़ी सो शीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़ी जो जाए लगे गुरु करे राम जो जाए लगे गुरु करे राम सारसना तन तन है मेरी जिंदड़ी सारसना तन तन है मेरी जिंदड़ी गुण गावे हर प्रभु केरे राम गुण गावे हर प्रभु केरे राम सारसना तन तन है मेरी जिंदड़ी सारसना तन तन है मेरी जिंदड़ी गुर बिटो नानक बार मेरी जिंदड़ी गुर बिटो नानक गुर बिटो नानक वारिया मेरी जिंदड़ी मेरी जिंदड़ी मेरी जिंदड़ी गुर बिटो नानक बार मेरी जिंदड़ी गुर बिटो नानक बिटो नानक बार मेरी
जिंदड़िए जिन हर हर नाम च तेरे राम हर नाम च तेरे नाम जिन हर हर नाम च तेरे नाम सारस नाम तन तन है मेरी जिंदड़ी सारस नाम तन तन है मेरी जिंदड़ी गुण गावे हर प्रभु केरे राम गुण गावे हर प्रभु केरे राम सारस नाम तन तन है मेरी जिंदड़ी सारस नाम तन तन है मेरी तन तन है मेरी तन तन है मेरी जिंदड़ी रत्ते शिक खुदाए रंग दीदार के रत्ते शिक खुदाए रंग दीदार के रत्ते शिक खुदाए रंग दीदार के बिसरिया जिन नाम ते पोए पार थिए बिसरिया जिन नाम ते पोए पार थिए रत्ते शिक खुदाए रंग दीदार के रत्ते शिक खुदाए रंग दीदार के दिल हो मोहब्बत जिन्ना से सच्चा दिल हो मोहब्बत जिन्ना से सच्चा जिन मान होर मुख होर ते कांटे लचया जिन मान होर मुख होर ते कांटे लचया ते कांटे
कचया रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते पोए पार थिए विसरिया जिन नाम ते पोए पार थिए रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के आप लिए लड़लाए दर दरवेश से आप लिए लड़ला दरवेश से आप लिए लड़लाए दर दरवेश से तिन तन जने दीवा आए सफल से तिन तन जने दीवा आए सफल से आए सफल से रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते पोए पार थिए विसरिया जिन नाम ते पोए पार थिए रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के
परवतगार अपार, परवतगार अपार अगम बेअंत तू, परवतगार परवतगार अपार अगम बेअंत तू। तेरे कवन कवन गुण कह कह गवा, तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा महिमा, तुमरी महिमा महिमा, बरन न साको। तू ठाकुर ऊंच भगवाना। परवतगार अपार अगम बेअंत तू। जिना पछाता सच, चुम्मा पैर जिना पछाता सच, चुम्मा पैर चुम्मा पैर रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के। रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के। बिसरिया जिन नाम ते पोए पार थिए। बिसरिया जिन नाम ते पोए पार थिए। रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के। रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के। खुदाए तू बख्शंदगी। तेरी पन खुदाए तू बख्शंदगी। शेख फरीद खैर दीजे बंदगी। दीजे बंदगी। शेख फरीद खैर दीजे कर दीजा
ਦੀਜੈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਗੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਇ ਬਾਰਥੀਏ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਕੇ ਮੋਇ ਬਾਰਥੀਏ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਗੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ 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 ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਪਰ ਤਿਤ ਲੈ ਹੋ ਬਾਰ ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਪਰ ਤਿਤ ਲੈ ਹੋ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵੇਖਾ ਲਿਆ ਸੱਚਾ
ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵੇਖਾ ਲਿਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਸੋਚਈ ਹਰ ਬਿਨ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਸੋਚਈ ਹਰ ਬਿਨ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਹਰ ਬਿਨ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਹਰ ਬਿਨ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ 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 ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਖਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀ ਅਨੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੋਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਸੇਵਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੂ ਕਰੇ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲਕਲਾ ਭਰ ਪੁਰਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰਿਆ ਸੋਦਰਾ ਗਾ ਸਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤਵੈ ਸਰਬ ਸਮਾਲ ਵਜ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰ ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਐ ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰ ਗਾਉ ਗੁਣ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵ
ਪਾਵੈ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਗਾਉ ਗੁਣ ਜਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ, ਗਾਉ ਗੁਣ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ। ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰ, ਗਾਉ ਗੁਣ ਇੰਦਰ ਸੰਗ ਬੈਠੇ। ਦੇਵਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ, ਗਾਉ ਗੁਣ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ। ਗਾਉ ਗੁਣ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰ, ਗਾਉ ਗੁਣ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਗਾਉ ਗੁਣ ਵੀਰ ਕਰਾਰ, ਗਾਉ ਗੁਣ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀ ਸਰ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ, ਗਾਉ ਗੁਣ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗ ਮਚ ਪਿਆਲ, ਗਾਉ ਗੁਣ ਰਤਨ ਪਾਏ ਤੇਰੇ। 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲ, ਗਾਉ ਗੁਣ ਜੋਧ ਮਹਾਵਲ ਸੂਰਾ। ਗਾਉ ਗੁਣ ਖਾਣੀ ਚਾਰ, ਗਾਉ ਗੁਣ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ। ਕਰ ਕਰ ਰਖ ਤੇਰੇ ਤਾਰ, ਸਹੀ ਤੁਮ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ। ਰਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੁਧ ਗਾਵਨ ਸੇਵ ਜਿਤਨਾਵਨ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਸੀ। ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ। ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਹਾਬਤ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਨਕ ਨਾਨ ਰਜਾਈ ਰਜਾਈ ਰਜਾਈ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਇ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਇ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਇ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੇ ਵੱਡ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਖਾਈ, ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਖਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚੱਲੀਐ ਦੂਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਰਖਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੈ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ।
ਖਸਮ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮੈ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿ ਗੁਰ ਸਤਿ ਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੁ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿ ਗੁਰ ਸਰਨਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੋਕਉ RAM ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤੂ ਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕੋਇ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਬਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਨ ਖਿਲਾਵੈ ਕਵਨ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧਰੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵਹੁ ਸੰਤੋਖ ਜੀ, ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ।
ਹਰ ਧਿਆਵ ਹੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਿਕ ਕਰਹਿ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਹੈ ਜਪ ਹੈ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾਜਾ ਨੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੁੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂਜਾ ਨਾਹਿ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣਹਿ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਹਿ ਡੂਬੀਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਖੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ।
ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਖਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਚੌਪਈ। ਪੁਨ ਰਾਸ਼ਸ ਕਾ ਕਾਟਾ ਸੀਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਜਗਤ ਕੇ ਈਸ਼ਾ। ਪਹੁਪਨ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਗਨ ਤੇ ਭਈ, ਸਭਨ ਆਨ ਵਧਾਈ ਦਈ। ਧਨ ਧਨ ਲੋਗਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਦੁਸ਼ਟਨ ਦਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ। ਅਖਲ ਭਵਨ ਕੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰੇ, ਦਾਸ ਜਾਨ ਮੋਹ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੇ। ਕਬਿਉ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚਉਪਈ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ। ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ, ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਕਾਵਹੋ। ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹੋ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰ ਪਰਵਾਰਾ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰ ਦਹਿ ਕਰੀਐ। ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਗਰੀਐ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ, ਤੁਮਹਿ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ। ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ। ਚੁਨ ਚੁਨ ਸੱਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਝੈ ਉਬਰੀਐ। ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰੀਐ, ਹੁਜੂ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਤੁਜੂ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਮੋਹਿ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ, ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਖੰਤਾ। ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪ ਧਰਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਕੀਓ। ਵੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਇਓ। ਦੇਵ ਦੈਤ ਜਸ਼ਨ ਉਪਜਾਇਓ, ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ। ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ। ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ, ਸੇਵਕਨ ਕੋ ਸਭ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦੀਓ। ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਲ ਮੂਹ ਬਦ ਕੀਓ, ਘਾਟ ਘਾਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ। ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ, ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ। ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ, ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ। ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ, ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ, ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ। ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ, ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ। ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ,
जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनील अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा खवै बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेश करो रन कहता। जे हस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तखवै मरे। पुरख जबन पग परे तिखारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यह है, ताके काल निकट नह है। रक्षा हुए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहरे हो, ताके ताप तनक मह हरे हो। रिद्ध सिद्ध घर मोह सब होई, दुष्ट सहा स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लिखो उबारी। सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लिखो बचाई। कृपा करी खंपर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शह करता। श्री अस्तुजा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई। अढिल सुनै गुंग याहे, सो रस न पावई। सुनै मूढ़ चित लाए, चतुरता आवई। दुख दर्द भव निकट ना तिन नर के रहै, को जो या की एक बार चौपई को कहै चौपई। संबत 17 सहस पनिजै, अर्ध सहस पुन 3 कहिजै। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर 7 द्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्र पखियाने, त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे। 405 चरित्र समापत, मस्त शुभ मस्त अफजू दोहरा।
दास जान कर दास पर, कीजै कृपा अपार। आप हाथ धै राख मोहे, मन क्रम बचन विचार। चौपई। मैं ना गणेशै प्रथम मनाऊं, किसन बिसन कबहु नह त्याऊं। कान सुने पहचान ना तिन सो, लिव लागी मोरी पग इन सो। महाकाल रखवार हमारो, महालोहो मैं किंकर थारो। अपना जान करो रखवार, बाहि गए की लाज विचार। अपना जान मुझे प्रत परियै, चुन चुन सत्र हमारे मरियै। देग तेग जग में दो चलै, राख आप मोह और ना दलै। तुम मम करहो सदा प्रतिपारा, तुम साहिब मैं दास तिहारा। जान अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा। दास जान कर कृपा करखो मोहे, खार परा मैं आन दुआर तोहे। अपना जान करो प्रतिपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा। दास जान दे हाथ उबारो, हमरे सब बैरियन संगारो। प्रथम धरो भगवत को ध्याना, बहुर करो कविता विद नाना। कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो, चूक होए कब लिखो सुधारो। कबयो बाच दोहरा, जो निज प्रभ मोह सो कहा। सो कह हो जग माहे, जो ते प्रभ को ध्याए हैं, अंत सुरग को जाहे। दोहरा। हर हर जन दुई एक है, बिब विचार कछ नाहे। जल ते उपजित रंग ज्यों, जल ही बिखै समाहे। दोहरा। जब आइस प्रभ को भयो, जन्म धरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते, सब हूँ कहत सुनाए। कब बाच दोहरा, ठाट पयो मैं जोर कर। बचन कहा सिर न्याय, पंथ चलै तब जगत में। जब तुम करहो सहाय। दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को, नित उठ ध्याय है संत। अंत लहेंगे मुक्त फल, पावहेंगे भगवंत। दोहरा। काल पुरख की देह मोह, कोटिक बिसन महेश। कोट इंद्र ब्रह्मा किते, रव सस क्रूर जलेश। दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भाखत नेत। सुरगवास रघुवर करा, सगरी पुरी समेत। चौपई। जो एह कथा सुनै अर गावै, दुख पाप ते निकट न आवै। बिसन भगत की ए फल होई, आद ब्याद स्वै सकै न कोई। ਸੰਮਤ 17 ਸੈਸ 55, ਹਾੜਵਦੀ ਪ੍ਰੀਥਮ ਸੁਖ ਦਾਵਨ। ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ, ਭੂਲ ਭਰੀ ਲਹੁ ਲਿਹੋ ਸੁਧਾਰਾ। ਦੋਹਰਾ। ਨੇਤਰ ਤੁੰਗ ਕੇ ਚਰਨ ਤਾਰ, ਸਤ ਦ੍ਰਵ ਤੀਰ ਤਰੰਗ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਪੂਰਨ ਕੀਓ, ਰਾਘੁਭਰ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਦੋਹਰਾ। ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ, ਬਾਦ ਸੁਬਾਦ ਵਿਵਾਦ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਕਲ ਪੂਰਨ ਕੀਓ, ਭਗਵਤ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਆ। ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਪੁਰਾਨ, ਅਨੇਕ ਕਹਿ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ, ਕਹਿ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾੜ ਕੈ, ਗਹਿਓ ਤੁਖਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਬਾਹ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਆਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਖਾਰ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜਿਆ ਵਾਧਾਈਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਈਆ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਖਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਖਰ ਨਾਲੇ, ਖਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਖਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੈ, ਘਰ ਤਾ ਤੇਰੈ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵਈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੈ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ। ਜਿਸ ਦੀਆ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨਹੁ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਨਹੁ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁੰਦਾਵਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ।
जे को खावै जे को पुंचै तिसका हुए उदारू। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरतारू। तम संसार चरण लग तरीऐ सब नानक ब्रह्म पसारू। सलोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई। मैं निर्गुणियारे को गुण नाही आपे तरस पयोई। तरस पया मेहरामत होई सत गुर सज्जन मिलया। नानक नाम मिलै तां जीवा तन मन थीवै हरिया। पौड़ी तिथै तू समरथ जिथै कोय नाहे उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरै छड़ जाहे। भौजल बिखमस गाहु गुर शब्दी पार पाहे। जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे। कल मह इहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सैनो कृपाल संभाले साहे साहे। बिरथा कोय ना जाए जे आवे तुद आहे। श्लोक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना जेहवा जप गुर नाम। नेतरी सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाम। सतगुर सेती रतिया दरगाह पाइयै ठाऊ। कहो नानक किरपा करे जिसनो एह वथ दे। जग मह उत्तम काढियै बिरले केई के महला पंजवा। रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन। हुआ आप दयाल मन हो ना विसारियन। साध जना कै संग भवजल तारियन। साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन। तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग साध संगत जी, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਜੇ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੋਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਆਓ ਆਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਹਰਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 6:25 ਤੱਕ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ, 6:25 ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। 7 ਵਜੇ ਆਤਮ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰਮਤਾ ਹੋਵੇਗੀ 7:40 ਤੱਕ। 7:40 ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ 8:40 ਤੱਕ। 8:40 ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਵਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चबरो करे। सकल बन राय फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द गाजंत पहरी, सहस तब नैन नन नैन है तोहे को। सहस मूरत ननायक तोही, सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन। सहस तब गंध एव चलत मोही, सब में जोत जोत है सोए तिसके चानन। सब में चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए। ज्योतिष पावे सुआरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो। अन दिनो मोहे आहे प्यासा, कृपा जल दे नानक सारंग को। होए जाते तेरे नाम वासा, नाम तेरो आरती मज्जन मुरारे हर के। नाम बिन छूटे सगल बसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो युरसा। नाम तेरा केस रोले छिटकार, नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो। बस जपे नाम ले तुझे को चारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो दिल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई। पायो जियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला। बारे अठारे सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो। नाम तेरा तू ही चवर डोलारे। 10 8 8 सठे चारे खानी। है वर्तन है सगल संसार। कह रविदास नाम तेरो आरती। सतनाम है हर भोग तुम्हारे। धूप दीप घृत साज आरती। बार न जाऊं कमलापति। मंगला हर मंगला नित। मंगल राजा राम राय को। उत्तम दियरा निर्मल बाती। तू ही निरंजन कमलापति। रामा भगत रामानंद जाने। पूर्ण परमानंद बखाने। मदन मुरत भैतार गोविंदे सैन सैन। भणे भज परमानंद। सुन संध्या तेरी देव देवा कर। अज पतवाद समाए। सिद्ध समाद अंत नहीं पाया। लाग रहे शरणाए। ले हो आरती हो पुरख निरंजन। सतगुर पूजो पाई। ठाटा ब्रह्मा निगम विचारे। अलख न लखे
किया बाती दीपक दे उजियारा जोत लाए जगदीश जगाया पूजह पूजन हारा पंचे शब्द अनाहद बाजे संग सारंग पाणी कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणे गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरे भगत करन ते तिनके काज सवारता दाल से धामा गो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया छादन नीका अनाज मागो सत सीका बैस मंगोला बेरी एक ताजन तुरी जंगेरी करके गेहन चंगी जन तन्ना ले वै मंगी गोपाल तेरा हारता गोपाल तेरा आरता सवैया पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम कुरान कुरान अनेक कह मत एक न माने सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जान्यो सिरियस पान कृपा तुमरी का मैं न कहूँ सब तो है बखान मैं ना कहो सब तो है बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास थिर कर बैसो हर जन प्यारे थिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करतारे जन की पैज रखी करतारे बादशाह शाह सब वस कर दीने बादशाह शाह सब वस कर दीने अमृत नाम महारस पीने अमृत नाम महारस पीने निरपो होए भजो भगवान निरपो होए भजो भगवान साध संगत मिल के नादान साध संगत मिल के नादान शरण परे प्रभ अंतर जामी शरण परे प्रभ अंतर जामी नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा आपे आप गरीब निवाजा तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा आपे आप गरीब जपो तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा 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 आपे आप गरीब निवाजा
आपे आप गरीब निवाजा, तुम हो सब राजन के राजा। आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, तुम हो सब राजन के राजा। आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा। तुम मम करो सदा प्रतपारा, तुम साहिब मैं दास तिहारा। जान अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज। जान अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज। आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा। आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा। आपे आप गरीब निवाजा, तुम हो सब राजन के राजा। आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, तुम हो सब राजन के राजा। आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा। दास जान कर कृपा करो मोहे, दास जान कर कृपा करो मोहे। हार परा मैं आन द्वार तोहे। हार परा मैं आन द्वार तोहे। आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा। आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा। आपे आप गरीब निवाजा, तुम हो सब राजन के राजा। आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, तुम हो सब राजन के राजा। आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा। अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा। दास जान दे हाथ उबारो, हमरे सब
बैरियन संघारो। दास जान दे हाथ बारो, हमरे सब बैरियल संघारो। आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, 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 आपे आप गरीब निवाजा। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, 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 आपे आप गरीब निवाजा। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा। ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ऊंच करे। गुरु रूप साध संगत जीओ, अपने गुरुद्वारा साहिब दे ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਹੋਲੇ ਮੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ, ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਵੱਖਰਾ ਸੰਕਲਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ हर जस कथा सरवण करानी है। सो ऐसा मेरा मन बनया है, सारे जाने गुरु कलगीधर पिता जी का शुकराना करिए। सतगुरु जी के पावन पवित्र मुकद्दस चरण अपने चरणों च धार के इन्हां शब्दां नूं सतगुरु जी नूं हाजिर नाजिर मन के गरीब नवाज सतगुरु जी जिन्हां ने सरबंस वार के सानू अपने पुत्रां दे समान समझिया। आओ गुरु कलगीधर पिता दियां दित्तियां इन्हां वडियाइयां नूं शुकराना करिए, रल के गाओ जी। ऊंच करे मेरा गोबिंद, नीचे ऊंच करे, ऊंच करे मेरा गोबिंद, नीचे ऊंच करे, काहू ते ना डरे, काहू ते ना डरे। ऊंच करे मेरा गोबिंद, नीचे ऊंच करे, ऊंच करे मेरा गोबिंद, नीचे ऊंच करे।
ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतिर तरे। गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतिर तरे। माथे छतिर तरे नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे। काहू ते ना डरे काहू ते ना डरे काहू ते ना डरे काहू ते ना डरे नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे। जाकी छोर जगत को लागे जाकी छोर जगत को लागे ता पर तू ही टरे। ही तरे नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे। नामदेव कबीर तिलोचन सतना सैन तरे। कह रविदास सुनो रे संतो कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सब सरे। हर जियो ते सब सरे नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे। काहू ते ना डरे काहू ते ना डरे काहू ते ना डरे काहू ते ना डरे। ऊंच करे मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे नीचे ऊंच करे नीचे ऊंच करे। अब
अपने जन को दे वड्याई। मेरे गोबिंद अपने जन को दे वड्याई। अपने जन को दे वड्याई। गुरमत राम नाम परगासो। गुरमत राम नाम परगासो। सदा रहो शरनाई। सदा रहो शरणाई। अपने जन को दे वड्याई। अपने जन को दे वड्याई। अचर चरे ता सिद्ध होई। सिद्धि ते बुद्ध पाई। प्रेम के सर लागे तन पीतर। ता ब्रह्म काटे आ जाई। ता ब्रह्म काटे आ जाई। अपने जन को दे वड्याई। अपने जन को दे वड्याई। एहो संसार सब आवण जाना। मन मूरख चेत अजाना। हर जियो कृपा करो गुर मेलो। ता हर नाम समाला। ता हर नाम समाला। अपने जन को दे वड्याई। अपने जन को दे वड्याई। मेरे गोबिंद मेरे गोबिंद अपने जन को दे वड्याई। अपने जन को दे वड्याई। जिसकी वत सोई प्रभ जाने। जिसनो दे सो पाए। वस्त अनूप अत अगम अगोचर। गुरपूरा अलख लखाए। जिन ए चाखी सोई जाने। गूंगे की मठियाई। रतन लुकाया लुके नाही।
रत्न लुकाया लुकै नाही, जे को रखे लुकाई, जे को रखे लुकाई। सब किछ तेरा तू अंतर जामी, तू सबना का प्रभ सोई। जिसनो दात करे सो पाए, जन नानक अवर ना कोई, जन नानक अवर न कोई। अपने जन को दे बड़ाई, अपने जन को दे बढ़ाई। मेरे गोविंद हाँ मेरे गोविंद, अपने जन को दे बड़ाई, अपने जन को दे बड़ाई, अपने जन को दे बड़ाई। वड्डी तेरी वड्याई, वड्डे मेरे साहिबा, वड्डी तेरी वड्याई, वड्डे मेरे साहिबा, वड्डी तेरी वड्याई। तू सच्चा साहिब सच है, तू सच्चा साहिब सच है, सच सच्चा गोसाई, सच सच्चा गोसाई, वड्डे मेरे साहिबा, वड्डी तेरी वड्याई, वड्डे मेरे साहिबा, वड्डी तेरी वड्याई। तुदनो सब ते आए दी, सब लगे तेरी पाई, तेरी सिफत सुआले ओ स्वरूप है, तेरी सिफत सुआले ओ स्वरूप है, जिनकी तिस पार लगाई, जिनकी तिस पार लगाई, वड्डे मेरे साहिबा, वड्डी तेरी वड्याई,
ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਪਾਏਗਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਇਦਾ ਸਚ ਨਾਮ ਸਮਾਈ ਸਚ ਨਾਮ ਸਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈ, ਗਾਓ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਜਪੋ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਚਲ ਥਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਅਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਚਲ ਥਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਅਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਭਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁਝੇ ਸਭ ਬਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪਿਆ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਜਸ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ।
ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਕੋ, ਤੂ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵਾਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਰੰਜਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਉਦਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਿ ਇਸ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਜਾਵੇਂ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਧਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਚਿਆ ਬਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਜੰਗਲ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਾਗ ਦਿਸਦਾ। ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਨਾਚੈ ਪਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਜੰਗਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਵਿਡਾਨੜੇ ਹੁਮਸ ਧੁਮਸ, ਕੂਕਾ ਪਈਆਂ ਤਾਹੀ ਤਉ ਸੇਤੀ ਲਗੜੀ ਡੋਰੀ ਨਾਨਕ, ਆਨੰਦ ਸੇਤੀ ਬਨ ਗਾਖੀ ਬਨ ਜੰਗਲ। ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਹਾਵਲਾ ਜੰਗਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖਸਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਉ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਉ ਸੇਤੀ ਲਗੜੀ ਡੋਰੀ ਇਸ ਸਰੰਜਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਸੇਤੀ ਬਨ ਗਾਹੀ, ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਬਨ ਇਸ ਪਿਹਾਵਲੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੁਖ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿ
ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੋਰ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਰੰਜਾਮ ਬਣ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਵਸੇਬਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਰਾਖੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕਾਦਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਾਦਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬ ਏ, ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਕਾਦਰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸਰੀਰ ਕਹੇ, ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਜੋਤ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਚ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਾਦਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਵੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪੁਰਖ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਰਚ ਕੇ ਆਪ ਭਿੰਨ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਜਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤ ਮਖਾਨ ਤਾਏ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੌਂਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਓ। ਦਾਤਾ ਵੀ ਏ ਕਰਨਕਾਰਾ ਵੀ ਏ, ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਦਾਤਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਨਾ। ਤੂੰ ਜਾਨੋਈ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ, ਜਿੰਦ ਬਖਸ਼ਣਾ ਵੀ ਏ ਤੇ ਜਿੰਦ ਖਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਹੋ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਆਸਨ ਉਸ ਕਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਰਿਝਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਜਿਨੇ ਇਹ ਸਰੰਜਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਇਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਰਚਨਾ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਰਲੇਪ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗਾਬੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਲੇਪ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਥੋਂ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕਹਿ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕਹਿ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੋਰ, ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ, ਕੀਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਨਿਰਾਲਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ,
ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲ ਰਹਿਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਖਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਏ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਸਿੱਧ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਤਪੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਇੰਜ ਵਰਤ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਸਵਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਉਂ ਤੇ ਰਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਲਾਈਏ। ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਮਤ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਧੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਮਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੈ ਬਾਲਾ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਖਮਰੈ ਪੰਥ ਕਰੈ ਉਜਿਆਲਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੀ ਮਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੈ ਬਾਲਾ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਹਮਰੈ ਪੰਥ ਕਰੈ ਉਜਿਆਲਾ। ਖੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਤ ਜੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਵਨ ਉੱਠ ਚਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀਆਂ ਡਿੱਠੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੈਰਾਨ ਸਨ, ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਠੌਰ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਲਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੁਲਾਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰੋ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੀਨਤਾ ਰਹੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਕੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਖੈ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੇਜ, ਆਪਣਾ ਬਲ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਖੈ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਭੁੱਲਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਆਰਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਰਮਲਤਾ, ਉਹ ਨਿਆਰਾਪਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦਾ ਬੀਜ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਣ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ। ਪੌੜੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋਂ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੁਧ ਬਾਜ ਸਮਰੱਥ ਕੋਏ ਨਾ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਰ ਥਾਉ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਸ ਬਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਉਸ ਖਾਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਰਮਲਤਾ ਵੀ ਤੇ ਨਿਆਰਾਪਨ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨਿਆਰਾਪਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਪਹਾੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ, ਨਗਾਰਾ ਸਦੀਵ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਤੇ ਨਿਰਮਲਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਉਸ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨਿਆਰੇਪਣ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਖੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਜੀ। ਆਓ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 7:40 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਤਮ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿਲਡਰਨ ਸਕੂਲ, ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਗਰੋਵ ਸਕੂਲ ਤੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਫਲੋਰਨ ਦੇ ਗਰਵਰ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। 6350 ਫਲੋਰਨ, 9740 ਫਲੋਰਨ ਰੋਡ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਵੈਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਨਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਵਰ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਇੱਧਰ ਬਰਾੜਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੂਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਚਿਲਡਰਨ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ, ਇੱਥੋਂ ਵੈਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12-15 ਵੈਨਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਗੱਤਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗੱਤਕਾ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਂਦੀ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਤਿਹ
ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਈਏ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਸਮਾਗਮ ਇਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਜਾਂ CHP ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਲਾਈਵ ਸਕੈਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵੀਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਬੋਲੇ ਜੀ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਠਹਿਰ ਜਾ ਭਰਾਵਾ, ਠਹਿਰ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੈਂਟੀ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਿਆਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧੇ 7 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ
इस मुल्क में डेरे लाए, बहुत तकलीफां बहुत तंगियां झलियां। मैनू तकरीबन 54 साल हो गए इस मुल्क में आया। वो भी दिन जा रहा सैक्रामेंटो विच उंगलों ते गिण वालियां संगतां सीगियां ते आ जिहड़ा बाईपास बनया 50 वाला 5 वाला, ये बाद च बनया ब्रॉडवे थानी स्टार्ट नूं जांदे हुंदे अते इत्थे खानखाने वालियां दा राय होना दा गैस स्टेशन हुंदा सी, उत्थे कदे कदे गैस पाउणा। अज ये अकाल पुरख की बख्शिश होई है कि सैक्रामेंटो की राजधानी का इत्थे दे गोरियां नूं भी बहुत देर बाद पता लगा जब भुचाल आया सैन फ्रांसिस्को। अते अज सिख कौम दियां चढ़दी कला, बहुत सारी सिख संगत, बहुत सारे धर्म स्थान इस धरती ते आयोजित हैं। सारी सिख संगत इस गल की बधाई दे पात्र हो। मैं बेनती करनी चाहुंदा, आपां जिहड़े हिंदुस्तान विच जन्म लिया उत्थे जॉइंट फैमिली सिस्टम हुंदा सीगा। साडा समाज का जो हिसाब किताब सी वो भी डिफरेंट सीगा। आपां वो सब कुछ इत्थे विरसे विच लैके आए। अज जो इत्थे दे साडे बच्चे हैं उन्हां नूं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ध्यान दिवाउण की जरूरत है ਤਾਂ कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ जोड़ रखीए, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਸਕਣ। बहुत इन्हां मुल्कां विच कठिनाइयां सारे परिवारां नूं कट्टियां, क्योंकि माता पिता बच्चों नूं जन्म दे के बेबी सिटरां को छड्ड के अपने कंमां कारां विच, क्योंकि घरां दीयां पेमेंटां होर जिम्मेवारियां निभाउणियां अपना फर्ज बनदा। उस समय में जब मैं इस मुल्क दे विच कोई भी इंसान जे गौरमेंट तो किसी तरह की मदद लैंदा सी तां सारी कम्यूनिटी उहदे नाल नफरत करदी सीगी। अज भी सिखां दा उही विहार है, उहो ही साडियां रस्मां हन, उहो ही साडे फर्ज आ। आपां सारिआं नूं उहनां दे पहरा देण दी लोड़ आ। असीं सिख कौम जो है, गुरु महाराज ने 10वें पातशाह ने इन्हां नूं दाते बनाया, मंगते नहीं बनाया। असीं मंगते बन के आपां जिहड़ा जीवन है वो बतीत नहीं करना। गुरु महाराज दीआं बख्शिशां जो सानूं बख्शियां हन वो दाते बन के बतीत करना है। मैं जूबाहटी इलाके दीआं सारियां संगतां वालों जो इत्थों दे प्रबंधक खासकर सरदार रणजीत सिंह ते निज्जर जिन्हां दा बहुत बड़ा उद्यम ते उपराला है, उन्हां सारिआं नूं बधाई दिंदा अते आस करदा गुरु महाराज चरनां विच आपां सारे ही गुरु घर दी मर्यादा नूं कायम रख के सारे अपना फर्ज समझ के अपने बच्चों नूं प्यार नाल समझा के लैके आईए, तां जो ये शांतमई प्रोग्राम नेपरे चढ़ सके। ये दास की अरदास है गुरु चरनां विच, संगतां दे चरनां विच। मैं इन्ने ही शब्द कहंदा खिमा दा जाच खां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। गुरनाम सिंह जी पंमा जी का। सो मैं हुण बेनती करदा प्रगट सिंह जी संधू, वो आप संगत नाल सांझ पाउणगे 2-4 मिनट वास्ते। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਦੂਜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ
ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਸ਼ਰਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਨ ਤਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਖਿਆਲ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਤੇ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ। ਵੀਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਟੋਮਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਹਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸ 5-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹਾਊ ਯੂ ਟਰੀਟ ਵਿਦ ਡਿਗਨਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹੋਣੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਗਾਲਡ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਨੂੰ ਟੋਮਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਬੈਠੇ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਾਲ ਚਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਕੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਆਓ, ਜੋ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸੰਗਤ ਆਪ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਹੁਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਸਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪੋ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜੋ ਅੰਕ ਸਹਿ, ਐਰਨ ਜਿਉ ਸਿਰਦੇ, ਮੰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਭੀ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਏ, ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰ ਲਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਸਰਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੁੰਡਾ ਵੱਜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੋਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾਈਏ। ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਵੀਰ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਬਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ। 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 6 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ। ਜਕਾਰਾ ਜੂਨੀਅਰਸ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਆ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਬੱਚੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ www.jakara.org/juniors ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਈ ਹੈਲਮਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਉਹਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰਸ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲ ਚੋਂ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨੀ ਹੈਲਮਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿੱਲ, ਮੈਂ ਲੌਬੀ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੈਜੀ ਸਕੈਨ 847 ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਪਾਈਓ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੰਗਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣੇ ਆ। WhatsApp ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਨੇ ਹੁੰਨੇ, ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਪਰਸਨ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੈਂਡਮ ਪਰਸਨ ਦੇ WhatsApp ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੱਥ ਵੱਢ ਲਈਏ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਖਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਜ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਈਏ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਜੇ ਬੋਲ ਹੋਇਆ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਇਹ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭੂਆ ਹੋਲਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਏ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਮਲਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਹੋਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਆਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਮਾਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਗਾ, ਤੇਗਾ, ਦਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਾੜਾ, ਮੁਸ਼ਹਿਰੇ।
ਤੇ ਦਿਮਾਲੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ। ਉਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਜਾਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਉਜੈਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਤੇ ਬਿਕਰਮਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਈ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਲੰਡਰ। ਬਟ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਮੂਲ ਕੈਲੰਡਰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੇਟ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਸਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਚਰ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅਣਜਾਈ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸ਼ਾਸਤ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਲੜ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬੋਲ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਤੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੜਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ, ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰੌਕੋਵੈਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਂਕਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਥਰੂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੜੀ 10 ਸਾਲ ਉਹ ਮੜੀ ਰਾਜ ਕਰ ਗਈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਡਾਕਟਰ ਅਫਤਕਾਰ ਚੀਮਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ 196ਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜੋ 2020 ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਘੋੜ ਚੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਢਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਭੂਖ ਸੁੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨੀਂਦੋਂ ਉਠਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਗਵਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਲਿਖਿਆ, ਬਣਾਇਆ ਰਾਹ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਜੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੇਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੀਵਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਗੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਭਾਈ ਗੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7500 ਵਰਗ ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਹੁਣ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ਵੈਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ 4 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੇਮਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨੇ ਹਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁਝਾਰੂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਜੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਤਪਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੱਥ ਆ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਬਾਵੀ ਸਿੰਘ, ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3-4 ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਲਿਸਟ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ।
ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਤਮ ਰਸ ਕੀਰਤਨ, ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਟੈਕਸ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਜੀ ਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਦੀ ਸਪੀਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਮਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾੜ has been the backbone of the Sikhs for Justice movement। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। The 1984 Sikh genocide campaign has started from the roots of Bradshaw Guru Ghar. We always look up to this Gurdwara as a backbone of the Sikhs. So for Stockton Guru Ghar. Stockton Gurdwara is known for being the Gadri Baba Stan for the political movement of the Punjab Azadi Vaste, right? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਫਰੀਮੌਂਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਰੀਮੌਂਟ ਗੁਰੂ ਘਰ is known as the ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ movement, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦੇ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਰਾੜਸ਼ਾਹ ਆ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੁਣੀ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇ ਹੁਣੀ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੁਣੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ they have started the roots for the 1984 Sikh genocide। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ within genocides ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ genocide ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। Now they are a sovereign nation। Within the sovereign nation they have determined that anyone has committed crimes against us will be held accountable। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਟਮ ਆ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਵਿਕਟਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ for the ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। We are going to vote yes for the Khalistan। ਖਾਸ ਕਰ if you look at the generations of how the Panth is going, does anyone who's not a Sikh have the right to vote on the referendum? They do not have the right to vote on the referendum। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਕਟਮ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿੱਖ has a right to vote। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਆ, ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਥ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝਣਗੇ the ਪੰਥ will prevail। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਾ। ਬੋਲੇ ਜੀ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ 2-4 ਮਿੰਟ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਛੱਡੇ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਬਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਤਗਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰੌਡ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੱਲ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੰਥ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੱਜਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਥੋਪਿਆ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੌਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਤੋੜਦਾ ਵਾ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆਲ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਹਊਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਬਣਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੋਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ? ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। 31 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਰਾਓ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ? ਕੌਮ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ? ਕਰੋ ਹੱਥ ਭਲਾ ਖੜੇ। ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਖੜੀ ਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ 3 ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ 3 ਦਿਨ ਆਇਓ। ਤੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਵਾ। ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਚੌਰਸ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਰੰਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੀਲਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੇਸਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਜੇਕਰ ਜਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਖਾੜਕੂ ਯੋਧੇ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ। ਜੁਝਾਰੂ ਉਹ ਆ ਜੋ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਡਰੋ ਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੀਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਰ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਘੱਟ ਦਿਆ ਕਰੋ। BBC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਾਤੇ ਲਾਤਾ। ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, 5 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਤਿਆਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਰ ਜੇ 15 ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਧੰਨਵਾਦ, 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्श राजिक रहाकन रहीम, न साजो न बाजो न फौजो फर्श, खुदावन बख्शिंदा ऐशो अरीश। 10वें पातशाह दे ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਿਹਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਥ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਐਡੀ ਠੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬਰਥ, ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਹੋਂਦ ਚ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਵੀ ਹੋਂਦ ਚ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 1699 ਚ ਉਹ ਵੀ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਜਾਏ ਦੇ ਵੀ ਸਲਿਦਰਾਈਓ ਸਨੇਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆ ਸਨੇਕ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਖੇਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਖਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਨੀਸਤਾਨੀ ਨੀਵ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਣਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ। ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ। ਇਹ ਜਨਮ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਕੌੜੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਲੋਟ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਗਲ ਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਰਾਜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲੂਸ ਫਲਾਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਸਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਪਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਤਾਦਾਦ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਖੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਿਹੜੇ 500 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 5-6 ਡਾਇਨੈਸਟੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਖੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਪਾਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਵਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 1699 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਕਿ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਜ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੀਰ ਨਾਸਰੁਦੀਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧਰਿਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਨਾਸਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਉਹ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਾਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ 2 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਹੂ ਲੱਭੜੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੜਵਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਮਨ, ਸਕੂਨ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਡਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਟੁਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਮੁੱਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਖਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਮਨ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣੇ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਮਨ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੜੇ
ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਧੋਤੀ ਟੋਪੀ ਜਮਨਾ ਪਾਰ, ਇਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। UN ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ UN ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੋਂਦ ਚ ਆਉਣਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। UN ਤਾਂ 1948 ਚ ਹੋਂਦ ਚ ਆਇਆ। 1948 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਡਮਬਾਰਟਨ ਓਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਤੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੀੜ ਹੈ? ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਰੀਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ UN ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UN ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਰਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ UN ਦੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਇਹਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ UN 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਜੋਸ਼ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਬਣਾਊਗਾ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟੀ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। 47 'ਚ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੈਕਡੋਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਵੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ। ਜੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਕੌਮ ਨੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋਸ਼ ਦਿਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੋਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੌਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਣ ਤੋਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ
ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਟੂ ਦਾ ਪੰਥ, ਯੂ ਆਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਟੂ ਪੰਥ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਾਂ ਕੁੱਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 84 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਰਾਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਬਦਾਲੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋਂਦ ਚ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਐਡੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਆ? ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਜਿਨਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਐਡੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨਾਲ, ਸੈਨੇਟ ਨਾਲ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਕਡੋਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੂਮੈਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪਲਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡੀਕਲੋਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਣੇ ਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਥਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸੂਰਤ 'ਚ ਟੁੱਟਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇਮਦਾਦ ਮੰਗਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਰੰਸੀ ਦੀ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਲੌਕ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਜਦੋਂ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਅੰਮਰ ਕਜ਼ਾਫੀ ਨੇ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਅੰਮਰ ਕਜ਼ਾਫੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਐਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚਸ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1960s 1970 ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੰਡਾਸੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਗੰਡਾਸਾ ਫੜਿਆ, ਓਏ ਫਲਾਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਦਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਵੈਸ਼ੀ ਜੱਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ 47 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਵਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਕਟਮਹੁੱਡ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਵਿਕਟਮਹੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਆ। ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਥਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ, ਅਸਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਦਲੋ। ਮੈਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਉੱਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਟੈਕਸਸ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਿਰਫ ਜੂਨ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ 84 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਰਹੀ, 94-95 'ਚ ਤੱਕ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 1980 ਦਾ ਜਨਮ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ, 92, 93, 94 'ਚ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਵਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 84 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਈਏ, ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਜਾਈਏ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਲੈਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਸਨ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤਗੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਯੂਰਪ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਵਰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੌਸਟਾਈਲ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? ਜਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੀਬਰੂ ਲੈਂਗੁਏਜ
ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀਬਰੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਜੂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀਬਰੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਐਕਸੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਟਸ ਗ੍ਰੋਸ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਗ੍ਰੋਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੌਰਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਛੂਤ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਹੂਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਟੋਟਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਟਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਵੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਢਾਈਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ UN ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਹੇਠ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਿਆਰ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਆ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੀ ਜੀ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ 2, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਗਰੋਵ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਾਵੀ ਐਲਨ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਵੀ ਸਿੰਘ ਐਲਨ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਨ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਤਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਂਝੀ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਸ਼ੀਦਾ ਕਰਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ,
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਤਿਨਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀਏ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਓ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂਏ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਠ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨ ਕੋਈ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਹਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੋਈ ਮੁਕਤਾ ਤਿਸ ਰਾਜ ਮਾਲ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਜਿਸ ਖਸਮ ਦਿਆਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤਾ ਉਹੀ ਆ, ਰਾਜ ਤੇ ਮਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਖਸਮ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਨੋ ਰਾਜ ਜੋਗ, ਗੁਰ ਕੇ ਸੰਗ ਤਰਿਆ ਸਭ ਲੋਗ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰਾਜਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਨਾ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਨੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਅਣਖੀਲੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਚੇ ਖੇੜੇ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ। ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਫਲਾਬਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਹ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਘਾਬਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਜਾਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, CRP ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਫੌਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, CRP ਕੋਲ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਿੰਘ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਖੂਨ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੋਹਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਅਹਰਣ ਸਿਉ ਸਿਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਥੀ ਸਿਉ ਸਿਉ ਅੰਖ ਸਹਿ ਅਹਰਣ ਸਿਉ ਸਿਰ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਊਪੀ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਇਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਸਿਉ ਅੰਕ ਸਹਿ ਅਹਰਣ ਸਿਉ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰਾਖ ਕੇ ਊਬੀ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਐ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੀਏ ਜੋ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੀਏ ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਬੁੱਝਣਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਖੱਟਣ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਬਖਸ਼ਣੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਝੋ ਬਈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਿਆਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਬੁਲਾਰਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਿਆਰ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਊਗਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਥ ਇਸ ਦੂਸਰਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ ਕਿ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਥਾਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਥਾਂ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਟਰੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਦੀ ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਐਡੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਲਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦਿਖੂਗੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲੀਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਅਜੀਤ ਸੂਰਾ ਤੇਗਾ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਚੜਿਆ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ, ਪੋਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਅੜਿਆ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰੈਡਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੂਜੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੁੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕੀਰਤਨੀਏ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਜਾਈਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਢਾਡੀ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਧੀਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਮੀਂਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਝੜੀ ਆ ਉਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦਿੱਤਾ। 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਫੌਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਨੇਵੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਉੱਦਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਿਪੁੰਨ ਰਵੇ, ਤਿੱਖੇ ਰਹਿਣ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਨੇਜੇ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੂਥ ਦਿਖਾ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਤਾਰਨੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਬੂਥ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫਾਊਂਟੇਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੂਥ ਆ, ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਬੂਥ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ, ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਥ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਬੂਥ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਐਲ ਗਰੋਵ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜੋੜਾ ਘਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਜੀ, ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਮਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਰਾੜਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਟੀਮ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਈਵਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਜੋੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਠੜੀ ਘਰ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਲਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂ ਤਾਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਭਈ ਸੇਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਸਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੂ ਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਚ ਔਖਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਧੀਆ ਆ, ਸੋ ਨਵੇਕਲਾ ਆ। ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂ ਲਾਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੂ ਲਾ ਗਿਆ, ਲੱਭ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਕਈ ਦੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਫਾਊਂਟੇਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਉੱਥੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ 64 ਫੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਤਕੀ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਕੜੀ ਚੌਲ ਦਾ ਲਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਈ। ਰਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਤਬਾਜੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਆ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੀ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਜੀ, ਕੜੀ ਚੌਲ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੋਮਸ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਆਜੋ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੜੀ ਚੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਕਵਾਨ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਬਸ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਗਰੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟੋਮਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਲੰਗਰ। ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਆ, ਸਮੋਸੇ ਆ, ਕੜੀ ਚੌਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਉਨੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵੀ ਲਾਈਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਉੱਥੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜੁੜੇ ਆ? ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਪੀ ਭਾਜੀ ਆ, ਰਵੀ ਭਾਜੀ ਆ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਲੋ ਆ ਪਰ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੱਥੇ ਘਟਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਜੀ ਪੂਰੀ ਚੜ ਕੇ ਰਹੀਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ? ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬੂ ਜੀ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ? ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਏ 12 ਵਜੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੁੰਡਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਟੋਮਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਗੋਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਮਨ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਓ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤ ਆਵੇ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ, ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ।
ਆਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਡੀਡੀਓ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਥੀ ਸਿੰਘ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆ ਬਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਬਈ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਓ ਜਲਾਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਚੰਡੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਆ ਥੋੜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਪੂਰੀ। ਹੋਰ ਜਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਵਾ। ਅਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਮੌਂਟਰੀਅਲ। ਹਾਂਜੀ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਸੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਸੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੋੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਣੇ ਫਿਰ ਹੈ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਸ ਭਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਐਨ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੇੜਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਮਾਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕ ਟੂਟ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੀ ਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੀਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਇਦਾਂ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੋੜੋ, ਬੰਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਰੀਓ ਲੈਂਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਉਹ ਰਚਾਏ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਔਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਲੋਨੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਘ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਇਧਰ ਸਾਈਡ ਥਣੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਆਓ ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਯੁਵਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਯੁਵਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਇਸ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾਈਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਯੁੱਗ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 6-7 ਥਾਈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਦਬਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਅਟੈਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ, ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ঋਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਅੱਖਰ ਬੋਲਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਛਕੋ ਨਾਲੇ ਗਰਮ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਲੇਬੀਆਂ ਛਕੋ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਨਾਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਜੀ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਈਏ ਨਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਹਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਆ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਲੰਗਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹਮ ਹਮਾ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਐਤਕੀ ਵੀ ਜੀ। ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣਗੇ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਮ ਹਮਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਹ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਵੀ ਛਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੋ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ, ਉਧਰ ਜਲੇਬੀ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਓ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਨੂੰ 11 ਨੰਬਰ ਬੱਸ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਲੰਗਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਦਮ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਘੰਟੇ ਉਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਇਕੱਠ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ, ਬਸ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆ? ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਨੂਡਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹ ਪਕੌੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਆ? ਮੈਂ ਮੇਥਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਲ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਬਸ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਾਰਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ। ਆਓ ਜੀ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਐਤਕੀ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਖਤੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਾਨ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਬੇੜਨਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇੜਨਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵੇਲਣਾ? ਬੇਲਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਮਾਦ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਮਾਦ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਆ ਪੂਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਸਟਾਕਟਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋਡਾਈ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਲਾਤਾ? ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ। ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਰੌਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਧਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆ? ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਆ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਆ ਜੀ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੰਗਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮੌਸਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਲਓ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਖੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੁੱਲ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਧਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਲੰਘੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੁੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਡਨਸ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰਡ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ। ਸ਼ੈਲਟਨ ਸਕੂਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੱਸੀ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਹੈ। ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪਾਰਕਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਓਵਰਫਲੋ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਲਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਬੱਸਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਉਧਰ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਹਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ।
ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ? ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਭਾਜੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ? ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਜੋਸ਼ ਪੂਰਾ ਭਾਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਭਾਜੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣਗੇ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਬਸ ਜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੱਬ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਹਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸੰਬੰਧ ਆ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਠੀਕ ਠਾਕ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿਰਾ ਜਾਵਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਲੋ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਾਮ ਜਿਤੇ ਅਸਰ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨਿਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮਦਣਾ ਪਾਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਾਦੀਆਂ ਤਾਰਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਡਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਤੇੜ ਕੌਮ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪੀੜ ਕੌਮ ਦੀ ਹੌਸਲੇ ਹਰ ਸਾਨਲ ਜੋੜੀ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਮੌਤ ਦੇ ਪਾਪ ਸ਼ਾਨੂੰ ਮਾੜੀ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘਾ ਜੱਗ ਗਾਊਗਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਡਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਬੇਗੈਰ ਤੇ ਸੋਨਹਾਲ ਬੇਗੈਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਐ ਪਰ ਜੰਮ ਕੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਬਿਰਲੇ ਉਹ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਪੂਰੇ ਕੋਲ ਇਕਰਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਬਿਰਲੇ। ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ ਸੀਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਚੜਾਉਣ ਬਿਰਲੇ। ਅਮਰ ਵਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦੀਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਬਿਰਲੇ। ਵਿਰਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੂਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਧਾਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੁਲਦਸਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਰਾਗੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਟੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ ਬਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੂਰਾਨੀ ਨੂਰ ਨੂੰ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੂਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਔਰ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਵਨ ਅੱਜ ਦੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। 7 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਜੋ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। 10 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਦਾ ਖੇਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ। ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਟੋਇਟਾ ਕੈਮਰੀ 6 BMG 848। ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਟੋ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਟੋਇਟਾ ਕੈਮਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਆ, ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करूं शरीर स्वस्थ खीन समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव जिसदा साहिब डाढ़ा होए जिसदा साहिब डाढ़ा होए जिसदा साहिब डाढ़ा होए जिसदा साहिब डाढ़ा होए
तिसनु ना साके कोई, तिसनु ना साके कोई, जिसदा साहिब डाढ़ा होवे, जिसदा साहिब डाढ़ा होवे। साहिब की सेवक रहे शरणाई, आपे बख्शे दे वडियाई। साहिब की सेवक रहे शरणाई, आपे बख्शे दे वडियाई। जिसके ऊपर नाही कोई, कौन डरे डर किसका होवे, कौन डरे डर किसका होवे। तिसनु ना साके कोई, तिसनु ना साके कोई, जिसदा साहिब डाढ़ा होवे, जिसदा साहिब डाढ़ा होवे। तिसनु ना साके कोई, तिसनु ना साके कोई, जिसदा साहिब डाढ़ा होवे, जिसदा साहिब डाढ़ा होवे। गुरमति शांत बसै शरीर, शब्द चीन फिर लगे अमीर। गुरमति शांत वसै शरीर, गुरमति शांत वसै शरीर, वसै शरीर, वसै शरीर। गुरमति शांत वसै शरीर, शब्द चीन फिर लगे अमीर। आवे ना जाए ना दुख पाए, ना मेरा तेरे समाए, ना मेरा तेरे सहज समाए। तिसनु ना साके कोई, तिसनु ना साके कोई, जिसदा साहिब डाढ़ा होवे, जिसदा साहिब डाढ़ा होवे।
किसनो ना साके कोई किसनो ना साके कोई जिसदा साहिब होए जिसदा साहिब नानक गुरमुख देखे हजूर मेरा प्रभ सद रहे नानक गुरमुख देखे वेखे हजूर नानक गुरमुख वेखे हजूर वेखे हजूर नानक गुरमुख वेखे हजूर मेरा प्रभ सद रहया जी मेरा प्रभ सद रहया किसनो ना साखे कोई किसनो ना साखे कोई जिसदा साहिब डाढ़ा होए जिसदा साहिब डाढ़ा होए तिसनो ना साके कोई तिसनो ना साके कोई जिसदा साहिब डाढ़ा होए 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾ ਆਖੜਿਆ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਆਖੜਿਆ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਆਖੜਿਆ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਆਖੜਿਆ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾ साचे नाम की लागे भूख साचे नाम की लागे भूख उत भूखे खाए चलिए दुख उत भूखे खाए चलिए दुख आखा जीवा विसरे मर जा आखा जीवा विसरे मर जा सो क्यों विसरे मेरी माए सो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहेब साचे नाए साचा साहेब साचे नाए आखा जीवा विसरे मर जा आखा जीवा विसरे मर जा आखड़िया आखा साचा नाम आखड़िया आखा साचा नाम आखड़िया साचा नाम आखड़िया साचा नाम आखा जीवा विसरे मर जा आखा जीवा विसरे मर जा साचे नाम की दिल वडियाई साचे नाम की दिल वडियाई आँख थके हिम्मत नहीं पाई आँख थके हिम्मत नहीं पाई जे सब मिल के आखड़ पाए जे सब मिल के आखड़ पाए बड़ा न होवे काट न जाए बड़ा न होवे काट न जाए आखा जीवा विसरे मर जा
ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ ਆਖਣ ਆਖਾਂ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਆਖਣ ਆਖਾਂ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਆਖਣ ਆਖਾਂ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਆਖਣ ਆਖਾਂ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦੇਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁਕੇ ਭੋਗ ਦੇਦਾ ਰਹੇ ਨ ਚੁਕੇ ਭੋਗ ਗੁਣ ਇਹ ਹੋ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਇਹ ਹੋ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਨਾ ਕੋ ਨਾ ਕੋ ਨਾ ਕੋ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾ ਆਖਣ ਆਖਾਂ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਆਖਣ ਆਖਾਂ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਆਖਣ ਆਖਾਂ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਆਖਣ ਆਖਾਂ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾ ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੇ ਵਡ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਜੇ ਵੱਡ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮ ਜਾ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ
ਬਾਜ ਸਨਾ ਨਾਰਦ ਨਾਵੇ ਬਾਜ ਸਨਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਬਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਬਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾ ਆਖੜਿਆ ਕਾ ਸਾਜਾ ਆਖੜਿਆ ਕਾ ਸਾਜਾ ਆਖੜਿਆ ਕਾ ਸਾਜਾ ਆਖੜਿਆ ਕਾ ਸਾਜਾ ਆਖੜਿਓ ਕਾ ਸਾਜਨਾ ਆਖੜਿਓ ਕਾ ਸਾਜਨਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਬਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਬਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਬਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾ ਬਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾ ਬਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਰਤਾਏ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਰੰਭ ਹਨ, ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਠੀਕ 8 ਵਜੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ 10 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹਨ, ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਔਰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 10 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਜੁੜੀਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਾਮ
क्रोध लोभ झूठ निंदा इन ते आप छड़ावो। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इन ते आप छड़ावो। एह भीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलावो। काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव। नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर शोभायमान गुरु सवारे सत संगी जनों, आप जी खोले महल्ले दे दिहाड़े नूं समर्पित कल जो नगर कीर्तन सतगुरां दी किरपा नाल निकलना है, उस तो पहला जो विशेष गुरमत समागम आयोजित किए गए आ, इन्हां समागमां दी आप जी हाजरी भर रहे हो। समा बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं जदों भाई साहब जी आ जाणगे यतन करांगा अपने विचार नूं संकोच लवां, क्योंकि समय दी बंदिश बहुत जरूरी हुंदी है। जेड़ियां कौमां जेड़े लोग समय दी कदर नहीं जानते, याद रखियो जिंदगी दियां मंजिलां कदी सर नहीं कर सकते। आओ क्योंकि आपनू बहुत समा हो चुका है बैठिया, पर फिर भी मैं जितनी को दाता जी सोझी बख्श दे आप नाल विचार मैं सांझी करांगा, क्योंकि इसलिए बहुत लंबेरा समा चाहिदा है। जिस दिन नू आपां मना रहे हां, करो किरपा साध संगत जी, आप जितने हजूर दे चरना विच उपस्थित हो, जहां इस स्थान तो आप जी एक गुरमत समागम सुन वेख रहे हो, बख्शो आशीष, गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो। कोई रसना विरवी वांझी ना रहे, प्यार अदब सहित आशीष बख्शदे हुए उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी खोले महल्ले दे संबंध विच इकत्तर हुए हैं।
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਬੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਇਹੀ ਤਿਉਹਾਰ, ਇਹੀ ਪੁਰਬ ਅੱਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਰੀਕਾਂ ਤਿਥੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 4 ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉਦੈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਵੈਸਾਖੀ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋਲੀ, ਇਹ 4 ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 4 ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 4 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਾਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਉਦੈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ, ਵਿਜੈ ਦਸ਼ਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਾਵਲੀ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਉਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਲੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 4 ਤਿਉਹਾਰ ਇਹ 4 ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਇਸ ਹੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਾਗ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਹੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ? ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਰੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਜਾਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਆ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੇਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ। ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਘੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਪੂਰਬ ਸੰਧਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਗ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਤੇ ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ, ਪਤਝੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। 4 ਚਫੇਰੇ ਮੌਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਠੰਡ ਦਾ, ਗਰਮੀ ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਬਸੰਤ ਦਾ ਖੇੜਾ ਫੁੱਲ 4 ਚਫੇਰੇ ਖੇੜੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੀਤੂ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਖੇੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਰੁੱਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੁਣਿਓ, ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿੜਾਓ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਫੁੱਲ ਪੂਰੇ ਖਿੜਨਗੇ, ਉਹ ਰੁੱਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖੇੜਾ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਵੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸੰਤ ਵੀ ਖਾੜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਸੰਤ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ, ਜਿਨ ਕੇ ਕੰਤ ਦਿਸਾ ਪੁਰੀ ਸੇ ਐਨਸ ਫਿਰੈ ਜਲੰਤ। ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਉਹ ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੜਿਆ ਪਿਆ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਿਕ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਖੇਪ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਧਾਂਤ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੰਵਾਦ, ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਖੀ। 3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਤ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਚੋੜ, ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੱਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗਏ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਅਸੀਂ 6 ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੁਣਿਓ, ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਡਾਇਲੌਗ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਇਲੌਗ। ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਰੀੜ ਦੀ ਖੱਡੀ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਉਸ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਕੱਲੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੜਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੱਲਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਉਦਣ ਪੈਗੀ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਅਰਜ਼ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਵਾਦ ਮੂਰਖ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਾਜ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿਲੇ, ਜੋਗੀ ਮਿਲੇ, ਨਾਥ ਮਿਲੇ, ਰਾਜੇ ਮਿਲੇ, ਠੱਗ ਮਿਲੇ, ਚੋਰ ਮਿਲੇ, ਬਦਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਮਿਲੇ, ਵਿਚਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕੁਝ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਹੋਏ, ਮੰਗ ਖਾਣੇ ਹੋਏ, ਚਿੱਪੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜੀਆਂ। ਭਰਥਰੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਲੋਰੀਪਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਉਹ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੁਰੇ, ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਬੜੀ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਆਖਰ ਸਮਝੋ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸਦੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੌਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਖੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣੇ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣੇ। ਅਲੰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਵਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਰਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਂਝ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੰਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਨਾ, ਵਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦਿਨੇ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਰਾਤ ਨਾ ਮਿਲਾਂ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੜਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਬੜਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਢੂੰਡਾ। ਇਹ ਦੋ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਢੂੰਡਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਲੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਚਾਦਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਲੋਈ ਕਹਿ ਲੋ, ਖੇਸ ਕਹਿ ਲੋ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤਾਨ ਇਹੋ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਕਹਿ ਲੋ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਪ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਮ ਕਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੁਰ ਬਾਗੀ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਆਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਚ ਉਮਰ ਦਾ ਮਸਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚਾਹ ਸੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਉਮਰ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਏ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 9 ਸਾਲ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਝੁਕ ਗਈ। ਉਹ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਉਹਨਾਂ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮੁਕਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਓ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2 ਅਧਿਆਪਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੰਡਾ ਤੇ ਅਮਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਮ ਬੋਲਣ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬੋਲੋ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬੋਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਸਨ ਬੱਚੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੱਲ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਖੌਮੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਬਣ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬੋਲ, ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, हरनाक्ष ने ताड़ी मार के क्या राम जपो, जले भी राम कह, थले भी राम कह, इया भी राम कह, उहा भी राम कह। वो बच्चियां नूं कहंदा बोलो राम राम राम। कमाल दी गल, सारे बच्चे राम राम बोलन लग पे। संडा ते अमरक नूं पुछया, हरनाक्ष ने चेंज होया, कहंदा इस बच्चे नूं घर बिठा लो, इहने तक ही बदलना सी, बाकी नियाणियां नूं भी चिंगला आया। ਇਹਦਾ मतलब जिस अंदर सच पैदा हो जाए, विद्वानां दे तर्क उस बंदे नूं बदल नहीं सकते, ਉਹਨੂੰ बदल सकते। दूसरी गल, हुण जदों ये दोनों उस्ताद जोर ला बैठे, फिर अगे सी मां दी ममता है। ਉਹਨੇ रात नूं सुत्तियां गोद च बिठाया, मत्था चुमिया, कहंदी मेरे पुत्र मेरी गल मन्नेगा? कहंदा मां क्यों नहीं? कहंदी तेरे बाप ने धरती वस कीती है, तू राम छोड़ दे, अपने बाप दा नाम जप। उन्हें अगों क्या कहंदा, मां भुख तेरी मिली, दुध तेरा पीता है, पर बनाया मैनू रब ने कहे, परमात्मा ने कहे, मैं तेरी ममता दा सत्कार करना, पर जे मैं राम छड़ दिता मेरे कुल नूं दाग लग जाए। तो गुरु ग्रंथ साहिब चाहता ताऊ को लग गया गाल। हुण हरनाक्ष ते कुल है प्रहलाद दी, ते प्रहलाद कहंदा मेरी कुल नूं दाग लग जाएगा। याद रखियो, जन्म किसे घर भी हो सकता है, भगती करन वालियां दी कुल बड़ी वक्री हुंदी। उन्हें कहा मेरी कुल भगतां वालियां दी है, जेड़े मेरे तो पहला भगत होए ने उन्हां नूं कलंक दाग लगेगा। मां दी नहीं मन्नी। हुण तीजा काम की कीता, इन्हां ने इस बच्चे नूं तसीहे दित्ती। उन्हां तसीहां विच जो गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिआ, हम दा जिक्र हुंदा जी गुरु ग्रंथ साहिब च, उन तसीहां विच इहनूं पानी च सट्टिया, डूंगे पानी चुक के मारिया, पानी उत्ते कढ़ दिता, इहनूं पहाड़ तो थल्ले सट्टिया फिर बच गया, इहनूं रुख तो थल्ले सट्टिया तां भी बच गया। प्यारिओ क्या जांदा है, इहनूं भूआ दी गोद च, खोलका दी गोद च बिठाया, खोलका दी ते और चादर लैके बह गई। उंज वैसे मैं जेड़ा पुराण पढ़े, वाहिगुरू जी इन्ना समझो मैं हिंदू ग्रंथ पढ़ना, क्योंकि जो कुछ गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिआ मैं कौड़ा सच कहना, अज दे सिख हुंदे शायद दर्ज ही ना करदे, गुरु अर्जन देव दा विरोध कर। ये सच है जी। वो खोलका लैके बैठ के उन्हें चादर लै ली, उन्हें सड़ना नहीं सी, ओदे भरा ने वर लिया मैं मरना नहीं, भैन ने वर लिया मैनू अग नहीं साड़ सकती। परमात्मा दी खेड, जदों गोद च लैके बैठी खवा चली, ओदा बदन नगन लो तो चादर उतर गई, प्रहलाद ते डिग पई। कहने लगे होलका सड़ के सवाह होगी, प्रहलाद बिल्कुल बच गया। उस तो बाद प्यो ने कृपान खिंची, फिर क्या जांदा है कि थम पाड़ के नरसिंह दा रूप धारण करके परमात्मा ने हरनाक्ष नूं नखां नौवां नाल चीर के रख दिता। ये मैं शब्द जेड़ा बोलिया घरां च बैठे तुसीं सुन रहे होगे, एक कहानी ने मैं सुना रहा, एक गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द है। ये शब्द है, संडा मरका जाए पुकारे, पढ़े नहीं हम ही पचहारे, राम कहे कर ताल बजावे चटिया सब बिगारे।
राम नाम जपवो करे, हृदय हर जी को सिमरन तरय, बसदा बस कीनी सब राजे, बिनती करे पतरा पटरानी, पूत प्रहलाद कहा नी माने, तिन तो और ठानी, दुष्ट सवा मिल मंत्र पकाया, कर सै औद कनेरी, घेर तार जल ज्वाला पे राख्यो, राजा राम माया फेरी। अगे जी काड़ खड़क काल पे कोप्यो, मोए बताओ जो तो रख है, पीत पीतंबर तर भवन धनी, थंब में हर भख है, हर नाक्ष जिन नख है बिदारियो, सुर नर किए सनाथा, सच एवे के हर नाक्ष दी मौत हो गई, होलका सड़ गई। ये गल याद रखियो, दोनों भैन भरावां कोल पुराण कहंदा है, शिव जी दा वर्ख है, देवते दे वर तो उच्ची रब दी भगती होए, जेड़ा परमात्मा दी बदगी करन लग पे उत्थे देवते दा वर भी फेल हो जाता, क्योंकि प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा है। उस सिमरन तो उच्ची कोई होर चीज है नहीं। अर्ज है इस तो बाद की होया जी, फिर इदू बाद जदों प्रहलाद बच गया, इहदी जित दा जश्न मनाया गया। हर साल होलका नूं साड़िया जांदा है, होलकां तो बाद रात नूं लोकी बालदे आ, पर दुख इस चीज दा ये एक दूजे ते चिक्कड़ सट्टन लग पे, एक दूजे ते रंग सट्टन लग पे, एक दूजे इथों तक भंग पी पी के, हाँ भंग दे नशे पी के एक दूजे दे खरूद मचान लग पे। मैं बेनती करा, होली कई तरह दी, मैं नहीं अज ज्यादा कहना, लट्ठां वाली होली है जी, डांगा नाल होली खेडदे आ, मथुरा दी होली है, साडे हरियाणे च फाग खेडदे आ, बीबियां रस्से वट के ना कपड़े अपने घर वालियां नूं कुटदियां। एक कई तरह दी होली, कई तरह दी। मैं तां बेनती कीती भी अपना उंज मैं तुहानूं एक बेनती करांगा, जेड़े लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं ना, एक सुरिंदर सिंह बनजारा बेदी होए आ, ओदे 8 कवालियम ने जी, जिन्नियां पुरानियां मनौतां ने ना वो सारियां ओदे विच दर्ज कीतियां, ओदे विच सब कुछ दर्ज कीता। मैं एक बारी सुनाया सी, मैं विषय चों निकल लगा भी तुसीं गंभीर भी ना हो। मैं एक बार सुनाया सी गपौड़ संख, यार तुसीं सुनिया होना है ना, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਅਕਸਰ ਪੈਨੇ, ਇਹ ਛੱਡੋ ਪਰ ਬੰਦਾ ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਨਾ। ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਕਿਵੇਂ ਗਪੌੜ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੰਗੇਗਾ ਦੂਣਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, जो मंगेगा दूना करेगा। ध्यान न सुनियो, जो मंगेगा दूना करेगा। वो खुश हो गया, ओ जी संख नूं अपने घर लेके आ गया। उन्हें कहा अज तो बाद काम छड्डो, हल वाहना खत्म। अपने घर संख आ गया, दूने दूने होने ने। वो संख नूं कहंदा जी मैनू 1000 रुपया चाहिए, ते संख कहंदा 2000 ले लै। वो दूने कर दिते। वो कहंदा 2 दे दिओ, कहंदा संख कहंदा 4 ले लै। वो कहंदा गल आकी ठीक है। वो कहंदा 4 दे दिओ, कहंदा 4 दी बजाय 8 ले लै खां। उन्हें क्या 8 दे दिओ, संख कहंदा नहीं 16 ले। वो कहंदा 16 कर देना मैं। उन्हें क्या 16 कर दिओ, कहंदा 32 कर देना। वो कहंदा ठीक, कहंदा 32 तो बाद संख कहंदा 64 कर देना। वो आक के कहंदा कुछ देगा भी कि दूनी करेगा? वो कहंदा मेरा काम दुगने करना, देना नहीं। जे तेनू लैके उन्हें यही कहा सी दूने करदा है, उतो शब्द शुरू बनाता लोगों ने गपौड़ संख। मैं तां कहा भी इन्हां पुरानियां गल्लां दे पिछे कोई ना कोई कहानी हुंदी। हुण प्रहलाद वो बचिया, इन्हां लोगों ने खरूद मचाना शुरू कर दिता। जदों ये पद्धर डिग गया इस त्योहार दा, फिर इसने चिक्कड़ सटना, गालां कढनियां, भंग पीनी, मिट्टी सटनी। फिर उन्होंने एक काम किया, कहन लगे ये जिहड़ा त्योहार है निगर गया, ये त्योहार हुण चुप करके शूदर दे पल्ले पा दे, क्योंकि बामण बड़ा सियाणा है। विसाखी क्यों लई? क्योंकि विसाखी नूं कणक पकदी। तुहानूं पता होना अपने सिट्टे, ये मैं कई गल्लां हुण पुराणियां करना, अजकल दे निआणिआं नूं पता नहीं होना। जिद्दन विसाखी हुंदी सी ना, सिट्टे लिआउंदे सां आपां कणक दे, ते ओनू कढ के बीबियां कहने अज अन्न नवां करना। बामण सियाणा उन्हें कहंदा रोज नवीं कणक हुंदी पई। पर मैं अर्ज करा, एक होली फिर इस तरह शुरू हो गई। गुरु काल विच गुरु अर्जुन देव ने जिहड़ी होली दी परिभाषा दित्ती, वो होलका तो वखरी दित्ती। अर्ज करा, वो शब्द है
आज हमारा बने फाग प्रभ संगी मिल खेलन लाग। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਫਾਗ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣੀ ਕਿਹੜੀ, ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। आज हमारे बने फाग प्रभ संगी मिल खेलन लाग। परमात्मा ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੰਗ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੜਨਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਡਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਜੀ, 7 ਰੰਗ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ। ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਵੇਤ ਰੰਗ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ, ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਸੋਗ ਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਸੁਰਮਈ ਸੀ, ਚਿੱਟਾ ਸੀ, ਨੀਲਾ ਸੀ, ਬਸੰਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਚਾਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੰਨੀ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੱਜ ਰੰਗ ਦੀ ਆਹ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ, ਆਹ ਬੰਨ ਲਈ। ਉਹ ਅਸਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਮੱਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਸਨ, ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਹੁਣ ਲਾਲ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਾਲ ਰੰਗ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਰੰਗ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਮੰਨਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਚੋਲਨਾ ਤੈ ਤਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਰਜਨ ਭਾਨੀ ਤਾਮਨ ਮੋਇਆ, ਕਵਣ ਬਨੀਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ, ਕਵਣ ਰੰਗ ਤੂੰ ਭਈ ਗੁਲਾਲੀ। ਲਾਲ ਚੋਲਨਾ ਕਿਹਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੈ ਵਡਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ, ਨਾ ਭਗਵਾ ਨਾ ਕੱਚ, ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰਤਾ ਸੱਚ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੰਗ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਹੋਲਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 1680 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੇਤਰਵਦੀ ਏਕਮ ਸੰਮਤ 1757 ਬਿਕਰਮੀ। ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1757, ਚੇਤਰਵਦੀ ਏਕਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਨ ਕਹੋ ਤੇ ਸਨ 1700, 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1699 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਨ 1700 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1600 ਤੇ 1757 ਚੇਤਰਵਦੀ ਏਕਮ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਦਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ 33 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਮਰ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ 33 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਆ। ਤੇ ਨਦੇੜ ਤੱਕ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਲਾ ਜਦੋਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਰਵੈਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੈਜੋਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੇਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੰਗ ਹਾਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ 5 ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੋਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ
ਤਕਰੀਨ ਤੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਪਿਚਕਾਰੀ ਭਰਦੇ ਆ। ਪਿਚਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਚਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਪਿਚਕਾਰੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਰੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸੁੱਤ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੇਗਰਾ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹਾਕਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਭਰੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਬੇਰੰਗੇ ਤੇ ਰੁੱਖੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਹਿ ਪਿਚਕਾਰੀਏ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਜ਼ਹਿ ਪਿਚਕਾਰੀਏ, ਜ਼ਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਹ। ਵਾਹ ਪਿਚਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜ਼ਹਿ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ, ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਰੰਗ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਰੰਗ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਰੰਗ ਪਾਏ, ਜ਼ਹਿ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਕੇ ਹਰ ਬੇਰੰਗ ਰਾ ਖੁਸ਼ ਰੰਗੋ ਬੂ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਥੋੜੇ ਸੁਣਿਓ। ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਰੰਗ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਰੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬੇਰੰਗੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੰਗ ਸਨ, ਰੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬੇਰੰਗੋ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜ਼ੈ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਕੇ ਹਰ ਬੇਰੰਗ ਰਾ ਖੁਸ਼ ਰੰਗੋ ਬੂ ਕਰ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਗੁਲਾਲ ਅਫਸਾਨੀਏ ਅਸ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗੁਲਾਲ ਭਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇ। ਗੁਲਾਲ ਭਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਲ ਸੱਟਨੇ ਆ, 5 ਫੁੱਟ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਲ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ। गुलाल अफसानिया अस दस्ते मुबारक जमीनो आसमां सुरगुरु कर। जमीन तो लेके आसमान तक हर चीज गुरु गोबिंद सिंह ने रंग दिती। मैं आप नूं बेनती करा हुण जेड़ा दिन आपां मनाने पे, क्योंकि इसी पिछोकड़ थोड़ा जिहा भाई साहब आ रहे हैं। हाँ जी देखो, क्योंकि समा बहुत ज्यादा हो गया, भाई साहब ने टाइम लाना ते मेरी तुहाडे अगे बेनती, साडा होर ते किसी अगे जोर कोई नहीं चलदा। चेते रखियो, सियासत सारियां थावां ते इक हुंदी, मेरा कौड़ा सच जे। मैं एक बेनती करा, सितारे समझते हैं कि गगन बदला है, बुलबुल समझती है कि चमन बदला है, मगर कब्र की खामोशी कहती है यार लाश तो वही है पर खफन बदला। अंदर दी बिरती सब दी इक्को जी हुंदी। समा हुंदा जी कोई संगत दे विच गल करन दा। मैं आपनू बेनती करांगा, क्योंकि बुलारे दी उदों मौत हुंदी जदों सुनने वाला उठ के चला जाए। तुसीं भावें थोड़ा समा कढियो, भाई साहब कीर्तन करना है, मैनूं पता, मैं हुण कह रहा संदर कोई नहीं जी, संगत बैठी है जी। साडे ना स्कूलां च, मैनूं प्रबंधकों गुस्सा ना करियो, मैं जो कह चलिया वां, बुलाना ना बुलाना तुहाडी मर्जी है, पर असूल है कोई। उदों 45 मिनट की घंटी हुंदी सी, इस तरह ही सी ना, क्योंकि बंदा सुन भी उन्ना कोई सकता है ते बैठ भी उन्ना कोई सकता है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, मैं उस विषय ते फिर आउण लगा। ये जिहड़ी होली खेडी जांदी सी, ये खरूद नशा बन चुका सी, पर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने होला महला शुरू किया। हुण इत्थे साडे विद्वान दो कहंदे, बाबा समेर सिंह कहंदे आ होली दा जिहड़ा पुलिंग शब्द है वो होला है। उन्हां दा ग्रंथ है, कुछ लिखा औरन की होली ममहोला,
ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਬਚਨ ਕਹਿਓ ਅਮੋਲਾ, ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਮੋਲ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਖੋਲੀ ਸਾਡਾ ਖੋਲਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੋਲੀ ਦਾ ਪੁਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਚ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੋਲਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਹੋਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਹੋਲਾ ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਹਮਲਾ, ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਥਾਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਚੋਂ ਨੇ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਹੋਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਮਲਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਥਾਂ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮਹੱਲਾ ਜ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਥਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਲਾ ਹਮਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਹੱਲਾ ਥਾਂ। ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? 7 ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣਾ, ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ 7 ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਾ, ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਥਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਦੋ ਜਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ। 2 ਜਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਪੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਿਛਲਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਥੋੜਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖੁੱਲੜਬਾਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਲਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਥੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਣੇ, ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਥੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਸੀ। 5 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕੇਸ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਹੋਲਗੜ੍ਹ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੇ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ 5 ਨੇ ਜੀ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਰੀ ਜਨਾਨੇ ਆ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਸੀ, ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, 4 ਕਿਲੇ ਨੇ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਹੋਲਗੜ੍ਹ, ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ। ਨਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਂ, ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਹਿ ਥੱਲੇ ਦਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਾਕਈ ਚੱਲ ਆ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਸੰਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਜੀਠੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜੱਟ ਸੀ ਜੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ। ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਾਲੇ ਸਿਦਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੇ, ਸਿਦਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 2 ਪੋਤਰੇ ਸਨ ਜੀ, ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਪ। ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਪ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਔਗਣ ਵੱਲ ਧਾਈ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ
ਵੀ ਦਾਦਾ ਸਾਡਾ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੋਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾਦੇ ਸਾਡੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਕਲੰਕ ਧੋਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਰਮੋਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਜਥੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੁਸਨਈ ਜੰਗ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ, ਸ਼ਸਤਰ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਚੀਰਨਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਥਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਸੀ, ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਉਮਰ ਵੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਓ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੱਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵੇਰੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਜੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਗੇ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ। ਕੱਲ ਜੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਠੀਕ ਪੈ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ 8:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਔਰ 8:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। 10 ਵਜੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਜੁੜੀਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਪੰਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ दंडोत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ ढोलन तेरा को प्रभु ढोलन तेरा को प्रभु नानक दे करहत वाहे हर आराधना जाना रे हर आराधना जाना रे हर आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर हर गुर गुर करता रे हर जीव नाम हरे रामदास हर जीव नाम हरे रामदास हर आराधना जाना रे हर आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर हर गुर गुर करता रे हर जीव नाम हरे रामदास हर जीव नाम हरे रामदास हर आराधना जाना रे हर आराधना
कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी प्रतिपाल नित सार समान प्रतिपाल नित सार समान एक गुण नहीं मूरख जाता रे एक गुण नहीं मूरख जाता रे हर जीव परे रामदास हर जीव परे हर आराधना जान रे हर आराधना जाना रे दीन दयाल कृपा सुख सागर दीन दयाल कृपा सुख सागर सर्व कटा पर पूरी रे सर्व कटा पर पूरी रे देखत सुनत सदा संगे देखत सुनत सदा संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर जीव हरे रामदास हर जीव हरे रामदास हर आराधना जान रे हर आराधना जान रे हर हर गुरु गुरु करता रे हर हर गुरु गुरु करता रे हर जीव हरे रामदास हर जीव हरे रामदास हर आराधना
रे हर आराधना जान रे अमित कर वरना हर बेअंत अमित कर वरना क्या जाना होए कैसो रे क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुरु अपने करो बेनती सतगुरु अपने मैं मूर्ख दे उपदेशो रे मैं मूर्ख दे उपदेशो रे हर जीव नाम करे रामदास हर जीव नाम करे रामदास हर आराधना जान रे हर आराधना जान रे मैं मूर्ख की केतक बात है मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परादी दरिया रे कोट परादी दरिया रे गुरु नानक जिन सुनया गुरु नानक जिन सुनया से फिर घर बास ना पर रे से फिर घर बास ना पर रे हर जीव नाम करे रामदास
नाम दा हर आराधना जाना रे हर आराधना जाना हर हर गुरु गुरु करता रे हर हर गुरु गुरु करता रे हर जीव नाम करे राम दास हर जीव नाम करे राम दास हर आराधना जाना रे हर आराधना जाना रे हर आराधना जाना रे वाहिगुरु हर जियो निमाणिया तुम हर जियो निमाणिया तुम हर जियो निमाणिया तुम हर जियो निमाणिया तुम न चीज अचीज करे मेरा गोविंद न चीज अचीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत बहुत कुर्बान तेरी कुदरत को कुर्बान हर जियो निमाणिया तुम हर जियो निमाणिया तुम गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म न जान धर्म न जान लोभी माया तारी
भगत गोविंद का नाम पर भगत गोविंद का तेरा को पैज तुम्हारी तेरा को पैज तुम्हारी हर जियो निमाणिया तुमा हर जियो निमाणिया तुमा जैसा बालक पाए सुबाई लख अपराध कमाए जैसा बालक पाए सुबाई लख अपराध कर उपदेश छिड़के वो पाती बाण पिता गणना कर उपदेश छिड़के वो पाती बाण पिता गणना पिछले हो गण बख्श ले पिछले हो गण बख्श ले कब आगे मार्ग पार प्रभ आगे मार्ग पार हर जियो मानिया तुमा हर जियो निमाणिया तुमा न चीज अचीज करे मेरा गोविंद न चीज अचीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान तेरी कुदरत को कुर्बान हर जियो निमाणिया तुमा हर जियो निमाणिया तुमा हर अंतर जामी सब बिद जाने ता किस पे आँख सुनाए
ना पीछे गोविंद हर पावे पैज रखाए अवर ओट में सगली देखी अवर ओट में सगली देखी एक तेरी ओट रहाई एक तेरी ओट रहाई हर जियो निमाड़िया तू हर जियो निमाड़िया तू होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने बिनती होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने बिनती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाए हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख बसंती जन नानक सुख बसंती हर जियो निमाणिया तू हर जियो निमाणिया तू चीज चीज करे मेरा गोविंद चीज चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान तेरी कुदरत को कुर्बान हर जियो निमाड़िया तू हर जियो निमाड़िया तू निमाड़िया तू निमाड़िया ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, आप जी बहुत देर दे बैठे हो, गुरु के कीर्तनियों ने भी सुनिया, कथावाच
ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 8 ਵਜੇ ਦਾ, ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਕਤੇ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਦਰ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 10-11 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਂਦਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਪੇਟ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਲੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੀਂਦਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਡੀਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ 10 ਵਜੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਸੌ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜਿਆ ਵਧਾਇਆ। ਰਾਗ ਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋਤ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਹੋਤ ਮਨ ਮੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋਧਿਓ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਮਨ ਹੈ ਵਸਿਆ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਇਆ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸਨੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਲੋਕ
ਪਿਆਰੂ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਤਕਾਰ ਸੁਭਾਗਾ ਕਰ ਸੁਭਾਗਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਰਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਝ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕੋ ਅੱਜ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅੰਤ ਸੁਨੋ ਬਟ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਕਹਤੇ ਤੁਮੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਸੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇਸ ਰਾਤ ਕੋਈ ਦਾਈ ਦਾ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆ ਬੁਰਾਈਆ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई। बोलो जी वाहे गुरु अरदास को ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आहे फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दिया वे ताए सब थाई हुए सहाय। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई हुए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। 50 प्यारियां 4 साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां ने नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई तेग वाही। देख सुन के अन डिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨੇ ਬਾਹੀ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। 5 ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी।
ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤਾਵੈ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹੋ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੋਗੇ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰਤਾਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਦਰ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਉਪਰੰਤ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਿਲ ਖੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਤਵ ਗੁਣ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਚਮਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬੌਕੀਏ ਬਹੁ ਬਿੰਜਨ ਮਿਸ਼ਟਾਏ। ਕਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਲਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ।
ਅੱਖਰ ਵਾਦ ਕਾਟ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ। ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇਹ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ खुआर होए सब मिलेंगे बचे शरण जो। वाहिगुरु नाम जहाज है जो शरदा कर सेम दे। वाहिगुरु पार उतारण खंडा जाके हाथ में। सो हमरी रछया करे गुर कलगी तार। सो हमरी रछया करे गुर कलगी तार। बोले सोनिहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी। ओट गही मैं तेरी ना तुम डोलो ना हम गिरते। रख लीनी हर मेरी तेरे कवण कवण गुण कह गावा। तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा बरन न सकूं। तू ठाकुर ऊंच भगवाना। सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सो पाए। दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु
ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ ਤਿਨ ਸੁਣੀ ਦੇਹ ਫਿਰਹਿ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਓਏ ਖਪ ਖਪ ਮੋਏ ਕਰਾਂਝਾ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ ਤਿਨ ਸੁਣੀ ਦੇਹ ਫਿਰਹਿ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਓਏ ਖਪ ਖਪ ਮੋਏ ਕਰਾਂਝਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਮਾਝਾ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੀ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਮਨ ਸਮਝਾ ਰਹਾਉ ਹਰ ਕੀਰਤ ਕਲ ਜੁਗ ਪਾਦੇ ਉਤਮ ਹਰ ਪਾਈਐ ਸਤ ਗੁਰ ਮਾਝਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਪਰ ਗਾਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਮਿਲਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਗਏ ਗਵਾਜਾ ਸਤ ਗੁਰ ਸਾਹੁ ਪਾਇਆ ਵਡ ਦਾਣਾ ਹਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਗੁਣ ਸਾਜਾ ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ ਹਾਰੇ ਉਰ ਤਾਰਿਓ ਮਨ ਮਾਝਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ ਹਾਰੇ ਉਰ ਤਾਰਿਓ ਮਨ ਮਾਝਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪ ਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
जय घर कीरत आखिए करते का होई विचारो तित घर गावो सोहिला सिवर हो सिरजनहारू तुम गावो मेरे निरपौ का सोहिला हो वारी जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कमन सुमार संबत साहा लिखे मिलकर पावो तेल देहो सज्जन सीसड़ियां जो होवे साहिब स्यो मेल घर करे हो पहुंचा सदड़े नित पवन सदनहारा सिमरिया नानक से दे आवन राग आसा महला पहला शे घर शे गुर शे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय घर करते कीरत होए सो घर राख बढ़ाई तोय रहाओ विश्वे चस्या घड़ियां पहरा थिती वारी माहो हुआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के ते वेश राग धनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आलो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे को सहस मूरत ननायक तोही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोही सामै जोत जोत है सोए तिस दै चानण सामै चानण होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर मोह भरिया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुरु पाया मन हर लिख मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डंडौत पुन वड्डा है रहाओ साकत हर साधना जानिया तिल अंतर हो मैं कंडा है जो जो चले चुबे दुख पावे जब काल सहे सिर डंडा है हर जन हर हर नाम समाड़ी दुख जन्म मरण भव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहुसोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख बंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनती सुनो मेरे बीता संत टहल की बेला यहाँ कार चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला औद घटै दिनस रह नारे मन गुर मिल काज सवारे रहाओ एहो संसार विकार संत से मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे हो रस कथ कथा तिन जानी जा को आए सोई बिहाजो हर गुर ते बने बसेरा निज घर महल पावो सुख सहजे बहुर न हुए गो फेरा अलतर जामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे नानक दास ये है सुख मांगे मोको कर सलतल की तूरे नानक दास ये है सुख मांगे मोको कर सलतल की तूरे वाहिगुरु जी का खालसा दियागी अरदास हमारी जियो तेरा वाहिगुरु बोलो जी वाहिगुरु अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास से हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निदावे ताए सब थाई हुए सहाय 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहिया दी जोत जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी निमाणिया दे मान सतगुरु जी नताणिया दे तान निओटिया दी ओट निआसरिया दा आसरा धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੁਖਾਸਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ। ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਗਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ, ਤੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਥਾਏ ਪਾਈ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ, ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਜਿਥੈ ਜਾਏ ਬਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੱਜ ਗਏ।